सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। भारत विच महामारी के मामलों वाधा। पिछले 24 घंटिया में 63,000 तो वध मामले आए सामने। कुल मामलों की तादाद 25,99,000 तो पार। पंजाब विच भी कोरोना के 1,165 नवे मरीज होए रिपोर्ट। महामारी के कारण हुण तक 31,206 लोग पाए गए ने पॉजिटिव। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे ते एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते विन्निया निशाना कि है इस देश विच पीएम मोदी नूं छड्ड के बाकी सारिआं नूं है फौज ते भरोसा। ते खबरों की शुरुआत कर लेने। देश में महामारी इन्फेक्शन की गंभीर स्थिति दरमियान पिछले 24 घंटे में 944 लोगों की मौत होने के नाल मृतकों की गिनती 50,000 के करीब पहुंच गई है। उत्थे इन्फेक्शन के 63,000 तो वध नवे मामले सामने आने के नाल पीड़ितों की गिनती 25.99 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां के अनुसार एक दिन में 25,99,682 पीड़ितों की गिनती हो गई है। इस दौरान 944 लोगों की मौत होने के नाल मृतकों की गिनती 49,980 ते पहुंच गई है। पंजाब विच भी कोरोना कहर जारी है। पंजाब विच 1,165 नवे मरीज रिपोर्ट हुए ने। महामारी के कारण हुण तक 31,206 लोग पॉजिटिव पाए गए ने। इन्हां विचों 19,431 मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकी 10,964 मरीज इलाज के अधीन ने। पीड़ित 217 मरीज ऑक्सीजन और 35 मरीज जिन्हां की हालत गंभीर है उन्हां नूं वेंटीलेटर के सहारे रखा गया है। हुशियारपुर जिले में 23 पॉजिटिव मरीजों की तस्दीक हुई है। इस दे नाल कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 850 हो गई है। एक मौत कंदला सिखां की औरत की उम्र 36 साल पिछले 2 महीनों तो जो PGI चंडीगढ़ में दाखिल सी उसकी बीते दिन मौत हुई है। मौत उपरंत वो कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में मौतों की गिनती हुण 24 हो गई है। राहुल गांधी ने चीन के बहाने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते निशाना विन्निया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस देश में PM मोदी नूं छड्ड के बाकी सारिआं नूं फौज ते भरोसा है। राहुल ने पूर्वी लद्दाख में चीन के नाल जारी विवाद ते अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि हर कोई भारतीय फौज की समर्था ते वीरता में विश्वास करता है PM नूं छड्ड के, जिन्हां दी कारता ने चीन नूं साडी जमीन लैण की मंजूरी दे दी है ते जिन्हां दे झूठ तो यह सुनिश्चित होवेगा कि इस नूं बनाए रखण। इस तो पहला भी राहुल गांधी चीन के मुद्दे ते PM मोदी नूं घेरन की कोशिश कर चुके ने। तलाक दे लई होवे बराबर अधिकार सुप्रीम कोर्ट विच दायर की जनहित पटीशन लद्दाख के मुद्दे ते राहुल गांधी पहला भी PM मोदी ते केंद्र सरकार ते हमलावर हो चुके ने। इस तो पहला उन्होंने अपने एक ट्वीट विच लिखिया सी कि चीन पहला तो ही लद्दाख विच भारत की जमीन ते कब्जा करने की तैयारी कर रहा सी, पर भारत सरकार सौंदी रही। PM मोदी चुप रहे, जिसकी वड्डी कीमत भारत ते भारतीय फौज नूं चुकाउणी पई। राहुल गांधी का दोष है कि PM मोदी विच व्यक्तिगत की कमी है, जिसकी कीमत देश नूं चुकाउणी पैंदी है। बेंगलुरु के डीजे हली और केजी हली इलाकों में बीते दिनी हुई हिंसा के मामले में 58 होर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने विरुद्ध दंगा, लुटमार, अगजनी और जनतक जायदाद को बर्बाद करने समेत भारतीय दंडावली दीयां कई धारावां में कुल 52 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उधर हिंसा प्रभावित इलाकों में लागू धारा 144 नूं 18 अगस्त यानी मंगलवार सवेर तक वधा दिता गया है। बेंगलुरु ईस्ट के पुलिस उप कमिश्नर SD शरणप्पा ने दस्सिया है कि शुक्रवार तो हुण तक 58 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया है। दंगिਆਂ के मामले में हुण तक 264 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख मुलजम उन्होंने कहा है कि हिरासत में ने ते उन्हां तो असीं पुछगिछ कर रहे हैं। बाकी मुलजमां नूं भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिता गया है। इस तो पहला पुलिस दंगा भड़काउण के दोष में नगावरा की कांग्रेसी कौंसलर इरशाद बेगम के पति कलीम पाशा नूं भी गिरफ्तार कर चुकी है।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੇ ਹੱਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਬੰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, 6 ਹਰਿਆਣਾ, 6 ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ 8 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਲਪੁਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ 13-14% ਜਾਂ 15% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ECG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 150-200 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ECG ਹੋਏਗੀ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 15% 20% ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਸਾ ਬੰਗਿਆ ਵਿਖੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਛਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 101% ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਪੱਪੂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਆ ਖੰਨੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਥਰੀ ਖੰਨੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਟੀ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤੇ ਡੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ 23ਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 500 ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਧੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਬਾਜਾ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਬੈਂਕ PNB ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅਜੀਤਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ ਹੁੱਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਰਾਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਵਲੀ ਜੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ PGI 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ, 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। 13 ਲੱਖ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਮਾਰ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਏਕੋਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਏਕੋਟ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।